اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مفاہیم القرآن کی اس کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مفاہیم القرآن یعنی قرآن کی زبان سمجھنا، اس کی ٹرانسلیشن کرنا۔ اگر ہم قرآن کے دوست بن جائیں تو ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیم کو فالو کر سکتے ہیں، اور قرآن سے دوستی تب ہی پاسبل ہے جب ہم اسے سمجھیں۔ ہمارے یہ لیکچرز اتنے آسان ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ایک ایوریج 10 سال کا بچہ بھی اس کے ذریعے کورس کو کمپلیٹ کر کے 80% تک قرآن کے معنی کو خود بغیر ترجمہ کیے سمجھ سکتا ہے۔ تو چلیے خانم کی طرف چلتے ہیں اور آج کا لیسن سیکھتے ہیں۔ And let's start our class with a dua. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ O Allah, increase our knowledge and include us with the righteous, inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفاہیم القرآن تھرڈ لیسن انشاءاللہ سب کے سب بہت غور سے سنیں گے۔ سب سے پہلے آیات جو ہمارے پاس ہیں بالکل ایک جیسی ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون۔ سب سے پہلے اس میں سے فیملیئر ورڈز دیکھ لیں گے۔ یہ آیات بہت حد تک ہمارے لاسٹ لیسن کی آیات جیسی ہیں، تو یہ کلاس فل آف پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ فیملیئر ورڈز وہی ہیں جو لاسٹ ٹائم انفیملیئر ورڈز تھے۔ ہی اور ہو یعنی اس کا اور اس کو۔ پوزیسو ناؤن ہے یعنی جب کسی چیز کو کسی سے ریلیٹ کرنا ہو، کوئی آبجیکٹ ہو اور اسے ہمیں کسی ناؤن سے ریلیٹ کرنا ہو۔ آیات نشانی نہیں ہے، نشانیاں۔ قوم قوم، آیہ یعنی ایک واحد نشانی۔ اب چلتے ہیں انفیملیئر ورڈز پر۔ یس تو انفیملیئر ورڈز میں سب سے پہلا ورڈ ہے ذالکا۔ اسے اسم الاشارہ بھی کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ اب میں کہوں ذالکا بابن، دیٹ از اے ڈور، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس کا مطلب وہ ہی ہو، اس کا مطلب اس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کبھی اس ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے، مطلب ایسا کوئی بھی لیٹر جو اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہو اس کے لیے ہم عربی میں ذالکا استعمال کرتے ہیں۔ ذالکا بابن، ذالکا مسجدن، دیٹ از اے ماسک، وہ مسجد ہے، ٹھیک ہے۔ کم، تم سب یا تمہارا،
कुम, लकुम तुम सबके लिए, ठीक है। कुम मतलब जब सबकी, ओवरऑल बहुत सारे लोगों की, जमा लोगों की बात हो रही हो और वो प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी यू, सो मैनी, प्लूरल यू। याकिलून, याकिलून आप सब जानते हैं अक्ल से निकला है। अक्ल का मतलब क्या होता है? समझना। तो याकिलून एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं। याकिलून मतलब वो अक्ल रखते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। यतफक्करून, फिक्र करना यानी गौर करना। यतफक्करून वो लोग जो गौर करते हैं, वो जो फिक्र करते हैं, वो जो तफक्कुर करते हैं, हम उर्दू में भी कहते हैं तदब्बुर करते हैं, ठीक है। अब क्विकली हम जाएंगे अपनी प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस में सबसे पहले आपका छोटा सा एग्जाम है जो हमने लास्ट टाइम और अभी पढ़ना है और पढ़ चुके हैं, उन सबको जल्दी जल्दी हम ऑप्शंस में देखते जाते हैं। आप कमेंट्स में मुझे आंसर देंगे और मैं सबके आंसर्स पढ़ूंगी। लेट मी चेक किसको कितना आया है। अर्द, अर्द के मीनिंग क्या है? जंगल या जमीन? ऑप्शन ए या बी, कौन बताएगा? हरी अप, जंगल या जमीन, अलिफ या बे? जी, करेक्ट आंसर है बे, जमीन। समावात, इसके मानी है आसमान या बादल? राइट ऑन योर कमेंट बॉक्स, अलिफ या बे, आसमान या बादल? समावात, इसका सही आंसर है समावात। उसके बाद है आयात। आयात का मतलब क्या है? एक वाहिद निशानी, निशानियां, या आयात का मतलब है रास्ते। अलिफ या बे, ए और बी, विच इज द राइट आंसर? राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। यस, आयात का मतलब है निशानियां। अब प्रॉपर हम जाते हैं पूरे वर्ड के तर्जुमे की तरफ। वमिन आयातिही, वा मतलब और, मिन मतलब में से, आयात निशानियां उसकी। अब देखते हैं इनमें से कौन सा मीनिंग ठीक है। और निशानी में से उसकी, या और इसकी निशानियों में से, कौन बताएगा? और निशानी में से उसकी, ए, नंबर बी है और उसकी निशानियों में से, कौन सा ठीक है? यस, नंबर 2 ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर निशानी है और यहाँ पे निशानियां है, और यहाँ पे अरे आयाती, दोनों पे खड़ा जबर है। व्हेन वी हैव द इशबाई खड़ा जबर ऑन बोथ, दैट मींस दैट इज प्लूरल निशानियां। तो और निशानी में से उसकी, वो भी ठीक हो सकता था अगर वो निशानियां होता। यहाँ पे प्रॉपर इसको सेट भी किया हुआ है और निशानियों भी लिखा हुआ है। तो नंबर बी इज, ऑप्शन बी इज राइट। खल समावात, खल्कुस समावात, इसका मतलब क्या है? उसने पैदा की आसमानों को, या पैदा करना आसमानों को। बहुत हद तक ये तर्जुमे सेम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर वही आंसर सही बताएगा जिसने ठीक से पढ़ा हो। यस, खल्कुस समावाती, खल्क मतलब है खिलकत, पैदा करना। अगर होता खलाकस तो होता पैदा किया, लेकिन यहाँ पे है खल्कुस यानी खिलकत आसमानों की। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए या बी? यहाँ पे बहुत बारीकी से तर्जुमा किया है, जो बारीकी से समझेगा वही आंसर देगा। खल्कुस समावात, खल्क मतलब उसका पैदा करना, खल्क मतलब प्रॉपर मीनिंग है खिलकत, पैदा करना। तो ऑप्शन बी इज राइट, पैदा करना आसमानों का, ठीक है। ये वर्ब नहीं है, ये एक खल्क यानी पैदा करना, एक बात बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो नंबर बी इज राइट, उसने पैदा की इज नॉट राइट, बा इज राइट। अब आगे जाते हैं फिर प्रैक्टिस के ऊपर। छोटा सा दोबारा टेस्ट आपका, बहुत इजी टेस्ट, ये आप खुद बताएंगे इन द कमेंट बिलो। यकीनन, यकीनन का मतलब होता है इन्ना या अन, अरबी में बताएंगे इन्ना या अन। यकीनन, कौन बताएगा? ए और बी? यस, राइट इन द कमेंट बॉक्स। वो या ये, वो या ये, फी होता है या जालिका होता है? कौन बताएगा? यस, वो या ये। यस, जालिका
का मतलब होता है वो या ये, फी का मतलब तो आपको पता है मिन होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ज़ालिका मीन्स इशारा कर सकते हैं और उसका मतलब होता है वो। पहले वाला अगर मैं बता दूं तो पहले वाला अलिफ था, मैंने जानकर नहीं बताया ताकि आप टाइम लें और लिख लें। थर्ड इज वो और उस, तो ली होगा या ब या ही हु होगा। जी हाँ, कौन बताएगा? वो और उस। यस, ऑप्शन ए और बी। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि वो और उसका मतलब होता है ही हु, उसके उसके उसको उसके, ठीक है। ली का मतलब क्या होता है? लिए। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस अगेन। बहुत इजी सा है। ला रैब का मतलब है हतमन, लायात का मतलब है, ला मतलब हतमन निशानियां, तो ला ये कौन सा ला है? लायात निशानियों के लिए या हतमन निशानियां? ए और बी, प्लीज चूज वन। लायात, यस, आंसर इज बी, यानी हतमन निशानी, क्योंकि यहाँ पे ली आयात नहीं आ रहा है बल्कि क्या आ रहा है? लायात। लायात, ल मतलब होता है हतमन यकीनन निशानियां, ली मतलब होता है लिए, तो नंबर 4 का आंसर है बी। नंबर 5 आएगा लिकौमी याकिलून, उस ग्रोह के लिए जो समझते हैं, यानी उस कौम के लिए जो समझते हैं या उस ग्रोह के लिए जो अमल करते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, विच इज राइट? लिकौमी याकिलून, यस, तो नंबर ए इज राइट, यानी उस ग्रोह, उस कौम के लिए, लिए कौमी, उस कौम के लिए, याकिलून जो समझते हैं। अब नीचे आएंगे, वमिन आयाती, दोनों तरफ खड़ा दबर लिखा हुआ है, आयाती ही भी लिखा हुआ है, और निशानी में से उसकी, सिंगल निशानी, और नेक्स्ट है और उसकी निशानियों में से, ये हो गया डबल, और वहां पे क्या आ रहा है? वमिन आयातिही, तो वहां पे क्या आ रहा है? प्लुरल आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जब हम क्लास स्टॉप कर दें तो आप इसको दोबारा लाके खुद से भी एग्जामाइन कर सकते हैं। खल्कुस समावात पहले भी आ चुका है, बता चुकी हूँ, इसने पैदा किया या पैदा करना आसमानों का। अब आप इसका जवाब खुद बताएंगे, मैं पहले इसका जवाब इसी स्लाइड में पीछे दे चुकी हूँ। लेट्स गो फॉर टेस्ट योर सेल्फ नाउ। अब आप खुद देखें कि आपको कितनी ट्रांसलेट करना आई है। पहली स्लाइड में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूं, उसके बाद मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, ठीक है। बहुत इजी और बहुत मजे का तर्जुमा। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो एक एक लेटर है ना, ये कुरान में 78,000 वर्ड्स में से पता नहीं कितने थाउजेंड्स टाइम रिपीट हुआ है। लाइक जो फी, जो इन्ना लगा हुआ है, ये तकरीबन 4,500 मर्तबा कुरान में आया है। फी जो लिखा हुआ है, दैट हैज ऑलवेज कम ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स, बहुत ज्यादा मर्तबा आया है। जाली का बहुत दफा है। तो अगर ये सारे लेटर्स आपने याद कर लिए तो 78,000 में से तकरीबन 9-10,000 लेटर्स तो आपने ऐसे ही सीख लिए, ठीक है। नाउ अब मैं मीनिंग बताती जाती हूँ, मैंने साइड में टेबल भी लगाया हुआ है। इन्ना का मतलब क्या है? इन्ना मीन्स यस, इन्ना मीन्स बेशक, राइट, इन्ना मीन्स बेशक। फी मतलब किसी चीज के अंदर की बात, बारे में बात हो रही है, ठीक है। फी मतलब कौन बताएगा? फी मतलब यस, में से, में भी कह सकते हैं, से भी कह सकते हैं, ठीक है। फी का मतलब किसी चीज के अंदर से। ज़ैली का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, इस्मुल इशारा है ये, जब हम किसी चीज पर इशारा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? यस, उस या वो, यानी हम इशारा कर रहे हैं कि ये जो जिसकी बात हो रही है ये उसकी निशानियों में से है। ल, कोई बताएगा ल मतलब? ल का मतलब है किसी चीज को फॉर श्योर करना। ल मतलब ये होता है बेशक या यस। क्या मतलब होता है? यकीनन या बेशक, ठीक है। अब आगे है आया। आया का मतलब क्या है? आपको पता है, यस, आया का मतलब है निशानी, सिंगल निशानी, वाहिद। ली का मतलब आप सबको पता है, ली का मतलब है यस, ली का मतलब है लिए। कौम मतलब आपको पता है ग्रोह या कोई भी कौम। याकिलून अक्ल रखने वाले, समझने वाले। सब्जेक्ट नहीं है, ये है ऑब्जेक्ट। तो वो समझते हैं या वो अक्ल रखते हैं, इसके मीनिंग क्या है?
جو سمجھتے ہیں. اب جلدی سے ہم اس کی ٹرانسلیٹ اگر کریں تو پہلے ری ارینج کریں گے. اب اس کے اگر لٹرلی میننگ دیکھیں تو کیا بن رہے ہیں؟ بے شک میں سے وہ حتمن نشانی ہے ان کے لیے، اس گروہ کے لیے جو سمجھتے ہیں. تو اب اس کی ہم پراپر ارینج کیسے کریں گے؟ بے شک اس میں ایک نشانی، بے شک وہ یا اس ایک نشانی میں سے ہے، فی، ٹھیک ہے، بے شک ایک نشانی میں سے ہے. اور ہم یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بے شک یہ یا وہ اس نشانی میں سے ہے، قومن اس قوم کے لیے سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. یعنی ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں جو سمجھتے ہیں. یعنی ہم نے اس کو سینسیبل بنانے کے لیے اپنی طریقے سے ری ارینج کر لیا. بے شک اس کی ایک نشانی میں سے ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. یعنی خدا پہلے کسی نشانی کے بارے میں بتا رہا ہے، پھر بول رہا ہے کہ بے شک یہ اس کی نشانی میں سے ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک ان میں سے نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب نمبر 2 پہ جائیں گے. اب اس کی پریکٹس آپ کو خود ہونی چاہیے. الحمدللہ اس کی پریکٹس آپ کو خود کرنی ہے. بے شک اس میں سے نشانیاں ہیں اس کے لیے، آپ دیکھیں آیات، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. تو یہ آپ کو خود سے کر کے مجھے دکھانا ہے. نمبر 3 پہ جائیں گے. نمبر 3 میں پراپر آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دیتی ہوں. انا، بے شک، فی، میں سے یا سے، ذالک کا وہ بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں، بس آپ کو اشارہ کرنا ہے وہ، یہ یا اس کی. لا مطلب حتمن، حتمن. آیات مطلب نشانیاں، لی مطلب لیے، قوم مطلب قوم، یؤمنون مطلب جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، اس کے نشانیاں ہیں اس گروہ کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حتمن، حتمن 2 مرتبہ آیا ہے. بے شک یا حتمن، لآیات یقیناً یا حتمن نشانیاں. تو 2 مرتبہ حتمن کا ترجمہ نہیں ہوگا، 1 مرتبہ ہو گیا بس کافی ہے. یقیناً اس کی نشانیوں میں سے ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں. بے شک یہ نشانیوں میں سے ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چوتھی آپ انشاءاللہ سلائیڈ کا اسکرین شاٹ لیں گے اور اسے خود کریں گے. کوشش کریں تینوں سلائیڈز کا اسکرین شاٹ لیں، اسے اپنے پاس لکھیں، ٹرانسلیٹ کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو توڑ کے ٹرانسلیٹ کریں. اب آپ صرف میننگ لکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس اسٹریٹ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہمارا خدا کی نشانیوں کا لیسن اختتام ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. اب ہم اس سے ریلیٹڈ کوئی آیت نہیں کریں گے. اب نیکسٹ لیسن میں جو بھی ورڈ آئیں گے بالکل نیو آیات ہوں گی، نیو ورڈز ہوں گے. اب آپ کو پچھلے تمام لیسنز میں موجود آیات کو ایک طرف اتارنا ہے، ان کو پڑھنا ہے. اور اگر قرآن میں آپ کو یہ ورڈز ملیں تو ضرور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ امید ہے آپ سب کو آج کی کلاس ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی فیڈ بیک ہمیں کامنٹس میں دینا نہیں بھولیں، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں at imamasracademy@gmail.com with any questions, comments, suggestions or feedback. And for all updates and announcements, you can also join Imam Asr Academy's Facebook page. And inshallah ساری ڈیٹیلز آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی. اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو امام اثر اکیڈمی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ امام اثر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان ویڈیوز کو اپنے پیاروں تک، فیملی اینڈ فرینڈس تک ضرور پہنچائیے تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ بھی خدا سے اجر حاصل کر سکیں انشاءاللہ. So let's end our class with Dua Imam Zamana, and inshallah we will all read together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل سهر وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في امان اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناز آ جائیں سرحان مہدی، دم ناز آ جائیں سرحان مہدی، یا مہدی